Hello students, this video is brought to you by Southern Pathshala. Next problem. In Young's double slit experiment, while using a source of light of wavelength 4500 angstrom, the fringe width is 5 millimeter. If the distance between the screen and the plane of the slit is reduced to half, what should be the wavelength of light to get a fringe width 4 millimeter? Okay, illen helidare first they have given the lambda. Okay, what is the value of lambda? Lambda is equal to 4500 angstrom, that is equal to 4500 into 10 to the power of minus 10 meter. And fringe width, the fringe width is nothing but beta 1 is equal to 5 millimeter, that is 5 into 10 to the power of minus 3 meter. If the distance between the screen and the plane of the slit is reduced to half, and then distance d2 is equal to d1 by 2. Okay, d1 by 2 ಮಾಡಿದಾಗ what should be the wavelength of light? ಅಂದ್ರೆ lambda is equal to question mark. To get the fringe width, that is beta 2 is equal to 4 millimeter. Okay, that is equal to 4 into 10 to the power of minus 3 meter. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D1 ಇರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, 4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ 4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಕೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೀಟಾ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೀಟಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು lambda 1 into d1 divided by small d ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Take it as equation number 1. Just take it as equation number 1. In case 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, that is beta 2 is equal to ಇದು lambda 2 ಆಗುತ್ತೆ. So I will make it as lambda 2 and this will as lambda 1. Lambda 2 into ಇದೇನಾಗಬೇಕು d2 divided by it will be d. Okay, ಇದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ d2? d2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda 2 ಇಂಟು d2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ d1 by 2, ದಟ್ ಇಸ್ d1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 2 ಇಂಟು d ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ 2. ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಬೀಟಾ 1 ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಬೇಕು lambda 2 d1 divided by 2d whole divided by lambda 1 d1 divided by small d. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda 2 d1 divided by 2d into ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ d divided by lambda 1 divided by d1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ d1 d1 d ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೀಟಾ 2 divided by beta 1, that implies is equal to, that is lambda 2 divided by 2 lambda 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೇನು ಬೇಕು, lambda 2 ಬೇಕು. This implies lambda 2 is equal to 2 into lambda 1 beta 2 divided by beta 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 into lambda 1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 4500 into 10 to the power of minus 10. beta 2 ಎಷ್ಟಿದೆ, beta 2 that is nothing but 4 millimeter, 4 into 10 to the power of minus 3 divided by beta 1 ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 5 into 10 to the power of minus 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, take calculator and solve. Okay, you will get, so ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 7200. Okay, 7200. This minus 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ into 10 to the power of minus 10 meter ಬರುತ್ತೆ. Therefore you can write lambda 2 is equal to 7200 angstrom ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Okay, this is the problem. You can do this problem as homework. Okay, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ you will get the answer. Next problem. In Young's double slit experiment, wavelength of the light used is 5000 angstrom and the distance between the slits is 2 millimeter.
Distance of the screen from the slit is 1 meter. Find the fringe width and also calculate the distance of seventh dark fringe from central bright fringe. Okay, first ಏನೇನು ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. They have given lambda is equal to 5000 angstrom. Okay, again 5000 means 5000 into 10 to the power of minus 10 meter. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 millimeter, that is 2 into 10 to the power of minus 3 meter. And distance between screen, that is capital D, is equal to 1 meter. Find the fringe width, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, beta is equal to question mark, and also calculate the distance of seventh dark fringe, ಅಂದ್ರೆ x7 you need to calculate. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5000 into 10 to the power of minus 10 into small d is capital D is 1 divided by small d is 2 into 10 to the power of minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5000 divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is nothing but 2500 into 10 to the power of minus 10 plus 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of minus 7 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೀಟಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ minus 3 ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.25 into 10 to the power of minus 3 meter, or you can write beta is equal to 0.23 millimeter. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೆವೆಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಬರ್ಸಿದೀವ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ xn is equal to 2n minus 1 into lambda into capital D divided by 2 into small d. Okay, 7th ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ n is equal to 7. Therefore, x7 is equal to 2 into 7 minus 1 into lambda ಎಷ್ಟಿದೆ, it is nothing but 5000 into 10 to the power of minus 10 into d is 1 ಇದೆ, divided by it is 2 into small d value is 2 into 10 to the power of minus 3 ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್. x7 is equal to 7 into 2 it is 14, 14 minus 1 it is 13, 13 into it is nothing but 5000 into 10 to the power of minus 10 divided by it will be 2 into 2 4, 4 into 10 to the power of minus 3 ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ x7 is equal to 16250. okay, into 10 to the power of minus 7 ಬರುತ್ತೆ. okay, again it can be written as e7 is equal to 1 2 3 4, that is 1.625 into 10 to the power of, okay, 10 to the power of minus 3, or x7 is equal to 1.625 millimeter. okay, this is the answer. Next problem. In Young's double slit experiment, the distance of the screen from the double slit is 2 meter. When the light of wavelength 550 nanometer is incident on a double slit arrangement, fringes of width 2 millimeter are obtained on the screen. Determine the distance of separation between the slits. Also find the fringe width when the source of light is replaced by a source of light of wavelength 440 nanometer. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ d is equal to 2 meter. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 550 nanometer, that is equal to 550 into 10 to the power of minus 9 meter. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ 1 is equal to 2 millimeter, that is 2 into 10 to the power of minus 3 meter. Determine the distance of separation between the slit, that is small d is equal to
ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ವೆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿದೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 440 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 440 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -9 ಮೀಟರ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೀಟಾ 2 ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 550 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -9 ಇಂಟು ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿ ಇಸ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -3 ಇದೆ. ದಿಸ್ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. therefore d is equal to 550 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ -3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ, -6 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ d is equal to 0.55 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -3 ಮೀಟರ್, or d is equal to 0.55 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ವೆನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 440 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -9 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. therefore ಬೀಟಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 440 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -9 ಇಂಟು ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, 0.55 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೀಟಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1600 ಓಕೆ ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -3 ಮೀಟರ್, ಆರ್ ಬೀಟಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.6 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ Southern Pathshala for more such videos.